Hello everyone, I am Sandeep Patil and today our topic is that how to get the cell interface. Previous lecture we have seen that the Linux desktop environment, there are the 3 desktop environments. There are the several desktop environments are available in the Linux distributions, but we saw that the GNOME, KDE and the XFCE environments. Today I revise these 3 desktop environments in a brief, and then we are going to see how to get the cell interface. First one is the GNOME desktop environment, and all of us knows that GNOME desktop environment is the most popular and mostly Ubuntu users use that. And GNOME desktop environments provide the Mozilla Firefox as the default browser. GNOME desktop environment, there is one taskbar placed at the bottom and one menu bar placed at the top of the window, and there are one menu bar placed on the top of the window, and some menus are placed on that menu bar, and you can launch the application using that menu bar. Means there are several sub applications available in that menus which are located on the menu bar. And GNOME desktop environments provide the Mozilla Firefox as a default browser. बघा, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं की GNOME डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट हा पॉप्युलर आहे, उबंटू युजर्स हे वापरतात. मोझिला फायरफॉक्स हा डिफॉल्ट ब्राउझर त्या ठिकाणी असतो, टास्कबार हा बॉटमला असतो, एक मेनू बार हा टॉपला अवेलेबल असतो, त्याच्यावरती मेनूज असतात आणि ते मेनू खूप सारे सब मेनूज प्रोव्हाइड करतात आणि तिथूनच आपण ऍप्लिकेशन्स काय करतो, लॉन्च करतो. आणि ह्या GNOME मध्ये मोझिला फायरफॉक्स हा काय आहे, डिफॉल्ट ब्राउझर आहे. ओके, हे आपण पाहिलं होतं. परत आपण पाहिलं की KDE डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट हा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम सारखाच आहे. याच्यामध्ये टास्कबार हा बॉटम साइडला आहे आणि एक मेन बटन हे टास्कबारच्या डाव्या साइडला लेफ्ट कॉर्नरला अवेलेबल आहे. तिथूनच ऍप्लिकेशन आपण काय करतो, लॉन्च करतो. आणि याच्यामध्ये डॉल्फिन नावाचा ब्राउझर हा आपल्याला बाय डिफॉल्टली प्रोव्हाइड केला जातो. आणि याच्यामध्ये हा जरा कॉम्प्लेक्सिटी प्रोव्हाइड करतो, कारण याला रिसोर्सची पण खूप साऱ्या गरज असते आणि खूपसे याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असे आहेत की ते काय करतात, युजरला कन्फ्यूज करतात किंवा कन्फ्यूज करून टाकतात. परत आपण पाहिलं XFCE डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट. XFCE डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट हा डिझाईन हा लो कॉन्फिगरेशन मशीनसाठी, लो पॉवर मशीनसाठी केला गेला, म्हणजे नोटबुक कम्प्युटरसाठी. आणि याच्यावरती XFCE डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट हा खूप चांगल्या रीतीनं म्हणजे फास्टली चालतो आणि कोणताही इश्यू त्या ठिकाणी येत नाही. आणि हा XFCE डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट आहे हा GNOME सारखाच आहे. अशा रीतीनं आपण हे 3 डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट पाहिलं होतं. आणि या ठिकाणी आपल्याला चॉईस अवेलेबल असतो, म्हणजे खूप सारे डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती, लिनक्स वरती, कोणत्याही लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन वरती इन्स्टॉल करू शकतो. आणि स्टार्टअपच्या वेळेला आपण त्यापैकी कोणताही चूज करू शकतो आणि तुम्हाला तो डेस्कटॉप फील किंवा लुक हा तुम्हाला काय करता येतो, वापरता येतो किंवा मिळून जातो. आज आपला जो टॉपिक आहे तो आहे हाऊ टू गेट द सेल इंटरफेस. नाव our topic name is that the how to get the cell interface, how to get the terminal window. There are the several ways are available to get the cell interface or terminal window. First one is that the non-GUI mode and the second one is that the GUI mode. Okay, non-GUI mode means in this mode user will not only get the terminal window. User will not get the means taskbar, menu bar as well as the icons on the desktop. Okay, user only get the terminal window on their machine. And how will get means all of us knows that Linux is a server operating system. Linux is a multi-user operating system. Means Linux operating system is installed on a one main computer, and all other remaining computers user will be seated at this
computers and access this main computer through a telnet protocol as well as the other application software like a putty as well as the some commands. Okay, there are the several softwares, application softwares are available, and these softwares are installed on the client machine, and user will be seated on this client machine and access the main computer, means access the main Linux operating system. Okay, because the Linux is the server operating system and we made the Linux as a telnet server. बघा मी काय सांगतोय, आता आपल्याला टर्मिनल विंडो म्हणजे शेल कसा मिळवायचा, तर टर्मिनल विंडो मिळवण्यासाठी किंवा शेल जो चा इंटरफेस मिळवण्यासाठी आपल्याला दोन ऑप्शन अवेलेबल आहेत. एक म्हणजे नॉन जीयूआय मोड आणि दुसरा आहे तो जीयूआय मोड. आता नॉन जीयूआय मोड म्हणजे काय, तर नावामध्येच आहे, तुम्हाला या ठिकाणी ग्राफिकल युजर इंटरफेस भेटणार नाही. आता ग्राफिकल युजर इंटरफेस भेटणार नाही म्हणजे काय, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी डेस्कटॉप कसा असतो हे दिसणार नाही, त्या डेस्कटॉपवरचे आयकॉन दिसणार नाही. म्हणजे तुम्हाला एक काय भेटेल, फक्त एक टर्मिनल विंडो भेटेल. एक फक्त ज्याप्रमाणे आपण बघा कमांड प्रॉम्प्ट पाहतो, ओके, एक ब्लॅक विंडो पाहतो, त्याप्रमाणे तुम्हाला एक काय भेटेल, एक विंडो भेटेल. त्याला म्हटलं जातं शेल म्हटलं जातं आणि त्यालाच मी काय म्हणतो टर्मिनल विंडो. ओके, आता हे कसं नॉन जीयूआय मोड मध्ये हे कसं होतं बघा, तर सगळ्यांना माहित आहे की लिनक्स ही काय आहे, एक सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आणि आपण हे सुद्धा पाहिलं लिनक्स हे मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम सुद्धा आहे. आता का, तर हे तुम्हाला माहित आहे खूप सारे युजर काय करू शकतात, लिनक्सला एका वेळेला ऍक्सेस करू शकतात. आता हे जे आहे हे कसं मिळवायचं बघा, तर जर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ती एका मेन कम्प्युटरला इन्स्टॉल केली जाणार आहे. ओके, मेन कम्प्युटरला कन्सिडर करा आपल्याजवळ एकूण 10 मशीन्स आहेत. ओके, एक एक्झाम्पल घेऊया. कन्सिडर द वन एक्झाम्पल, देर आर द 10 computers. Okay, and Linux operating system is installed on a main computer. Okay, means all other remaining computers, there are the 9 computers. Okay, and user will be seated at computers and access this main computer. ओके, आता बघा आपल्याजवळ 10 कम्प्युटर आहेत. ओके, आणि एका मशीनवरती आपण काय केलं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल केली. ओके, आता एका मशीनवरती आपण इन्स्टॉल केली. आता बाकीच्या 9 जे कम्प्युटर आहेत हे आपले काय होणार आहेत, तो क्लायंट होणार आहेत. ओके, त्या ठिकाणी काय असणार आहेत, क्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टीम्स असणार आहेत. समजलं. आणि लिनक्सची ऑपरेटिंग सिस्टीम आपण एका मेन कम्प्युटरला इन्स्टॉल केले. ओके, त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमला आपण काय बनवला, टेलनेट सर्व्हर बनवला. म्हणजे त्याच्यावरती आपण काही कमांड्स टाकल्या आणि तो जो लिनक्स आहे त्याला आपण काय बनवला, टेलनेट सर्व्हर बनवला. आता मी सांगितल्याप्रमाणे लिनक्स ही काय एक सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. आपण जर काही रोल्स जर इन्स्टॉल केले तर तो स्पेशलाइज्ड होतो. आता तिथं आपण काय केलंय, टेलनेटचे जे रिक्वायरमेंट आहे किंवा काही कमांड्स आहेत त्या आपण त्या सिस्टीमला इन्स्टॉल केल्या आणि ती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आपण काय बनवली, ऍज अ टेलनेट सर्व्हर म्हणून बनवली. आता बाकीचे जे कम्प्युटर आहेत 9 कम्प्युटर, ह्याच्यावरती काय तो क्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत आणि आपण काय करणार आहे, तिथून आपला मेन कम्प्युटर म्हणजे लिनक्स जो सर्व्हर आहे तो ऍक्सेस करणार आहे. आता कसा ऍक्सेस करणार आहे, तर कमांड प्रॉम्प्ट वरती आपण तिथं गेलो क्लायंट मशीनला आणि तिथं टेलनेट नावाचं जी कमांड टाकली आणि मेन कम्प्युटरचा आयपी ऍड्रेस टाकला तर आपल्याला काय होऊन जाईल, टर्मिनल विंडो भेटेल. ती कुणाची असेल, त्या मेन सर्व्हरची असेल, मेन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमची असेल. किंवा खूप सारे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर्स अवेलेबल आहेत ते आपण क्लायंटला इन्स्टॉल करू शकतो आणि त्या ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर थ्रू आपण टर्मिनल विंडो मिळवू शकतो. समजलं. नॉन जीयूआय मोड म्हणजे काय काय केलं, एका मेन कम्प्युटरवरती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल केली जाते आणि त्याला सर्व्हर बनवला जातो. आता तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ही ऍक्च्युअली सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीमच आहे. आपण एक रोल इन्स्टॉल करणार आहे, तो असेल टेलनेट. टेलनेट इन्स्टॉल केल्यानंतर ती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ऍज अ टेलनेट सर्व्हर म्हणून वर्क होऊन जाईल. समजलं. आणि बाकीच्या 9 कम्प्युटरवरती क्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, त्या ठिकाणी क्लायंट बसलेले असतील किंवा युजर्स असतील. ओके, ज्यांना टर्मिनल विंडो हवाय. ओके, ते काय करतील, तर त्या क्लायंट मशीनवरून कमांड प्रॉम्प्ट वरून टेलनेटची जी कमांड्स आहेत त्या थ्रू ते मेन कम्प्युटर ऍक्सेस करतील. किंवा पुट्टी नावाचं सुद्धा एक सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे, ते जर त्या मशीनला असेल तिथून सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, त्या लिनक्स सर्व्हरला ऍक्सेस करू शकता आणि तुम्हाला टर्मिनल विंडो भेटून जाईल. समजलं. परत एकदा मी सांगतोय, there are the several ways are available to get the shell interface. First one is that the non-GUI mode. In the non-GUI mode, Linux operating system installed on a main computer and this computer becomes the telnet server. Okay, and other remaining computers will be user will be seated at
these computers and access this main computer. Okay, because the Linux is a multi-user operating system, means one operating system, okay, installed on a main computer, and this operating system is accessed by number of the users at the same time, okay, at the different locations. समजलं? आता दुसरा आहे तो आहे GUI मोड. आता GUI मोड म्हणजे काय? Here user will get the graphical user interface, and how will you get? Means first one is that the install the Linux operating system on the application softwares like VMware, DOSBox. There are the several application softwares are available in nowadays, and this application software hold the number of the operating system at the same time, and you will get the Linux interface. Okay, as like means operating system installed on the main computer. बघा, आता आपल्याला GUI मोड हा दुसरा पर्याय आहे, त्याच्यात सुद्धा थ्रू आपण टर्मिनल विंडो मिळवू शकतो. आता कसं, तर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करायचं, तर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर मध्ये इन्स्टॉल करायचं. मग त्यासाठी खूप सारे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर अवेलेबल आहेत, VMware आहे, DOSBox आहे. हे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर काय करतात, तर ऑपरेटिंग सिस्टीमला होल्ड करून ठेवतात. ओके, आणि तुम्हाला सेम जसं आपण एका मेन कम्प्युटरला यूज करतो त्याप्रमाणे ते आपल्याला काय करतात, इंटरफेस प्रोव्हाइड करतात. इथं तुम्हाला सगळे मिळेल, म्हणजे लिनक्स दिसते कसे, त्याचा डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट कोणता आहे, आयकॉन्स कोणते आहेत, ओके, ऍप्लिकेशन, हे सगळं बाबी तुम्हाला इथे भेटतील. त्यालाच आपण म्हणतो GUI मोड. म्हणजे इथं आपल्याला काय करतो, तो GUI मोड देतोय. आता दुसरं ऑप्शन थ्रू आपण मिळवू शकतो मेक मशीन ॲज अ ड्युअल मोड. ओके, सिम्पली कन्सिडर दॅट you are using a Windows operating system on your laptop as well as the computer, and you want to use the Linux operating system, you want to get the Linux operating system. Simply install the Linux operating system, Linux distribution on your laptop as a dual. Okay, means our system hold the number of the operating system at the same time. बघा, आता तुम्ही जी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ना, तो तुमच्या लॅपटॉपला किंवा कम्प्युटरला इन्स्टॉल करू शकता. आता जर समजा तुम्ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरताय आणि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम पण तुम्हाला हवे आणि लिनक्स पण पाहिजे, तर तुम्ही तुमच्या सिस्टीमवरती दोन्ही पण ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करू शकता. विंडो आहे, त्याचबरोबर दुसऱ्या ड्राईव्हला तुम्ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करू शकता, इन्स्टॉल करू शकता. समजलं? म्हणजे कारण का, कोणती सिस्टीम घ्या, लॅपटॉप असून दे किंवा डेस्कटॉप असून दे, ह्या सिस्टीम मध्ये फॅसिलिटी असते की एकच सिस्टीम खूप सारे ऑपरेटिंग सिस्टीम होल्ड करू शकतं. म्हणजे तुम्ही तुमचं मशीन डुअल बूट बनवू शकता आणि तुम्हाला पाहिजे असा इंटरफेस तुम्हाला मिळून जाईल. ओके, आता आपले लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन इन्स्टॉल केलं. कन्सिडर दॅट we install the Linux operating system on the machine. Now how to get the terminal window in the GUI mode. Okay, open the Linux operating system, start the Linux distributions. Okay, means Ubuntu, Red Hat. Okay, simply right click on the desktop and choose the option open terminal. Then you will get the terminal window. बघा, आता हा ऑपरेटिंग सिस्टीम आपण VMwareला इन्स्टॉल केलं किंवा DOSBoxला केलं किंवा तुम्ही मशीन ड्युअल बूट केलं, तर लिनक्स चालू करा, लिनक्स थ्रू लॉग इन व्हा. लॉग इन झाल्यानंतर लॉग इन होताना ऑब्विसली तुम्हाला ते युजर नेम पासवर्ड विचारेल, युजर नेम पासवर्ड करेक्ट टाका, मशीन तुम्हाला ऍक्सेस देईल. आता टर्मिनल विंडो मिळवायचा कसा, तर सिंपल आहे. जो डेस्कटॉप तुम्हाला मिळाला आहे, आयकॉन्स असतील, खूप सारे आयकॉन्स असतील त्या डेस्कटॉपवरती, तर रिकाम्या जागेवरती जावा डेस्कटॉपवरती आणि काय करा, राईट क्लिक प्रेस करा आणि तिथे एक ऑप्शन येईल ओपन टर्मिनल, त्याच्यावरती क्लिक करा. तुम्हाला टर्मिनल विंडो काय होऊन जाईल, ओपन होऊन जाईल. समजलं? अशा रीतीने आपण काय करू शकतो, टर्मिनल विंडो मिळवू शकतो. मी परत एकदा हे काय करतोय, आणखी एक ऑप्शन या ठिकाणी आहे. जरी राईट क्लिक केलं, ओपन टर्मिनल म्हटलं, तुम्हाला मिळून जाईल. आणखी एक आहे, तिथं सर्च ऑप्शन आहे. तर सर्च ऑप्शन मध्ये जरी तुम्ही टर्मिनल टाकलं तर तुम्हाला टर्मिनल विंडोचं ऍप्लिकेशन तिथं दिसेल, त्याच्यावरती क्लिक करा, तुम्हाला टर्मिनल विंडो भेटून जाईल. समजलं? म्हणजे आपण आज बघितलं टर्मिनल विंडो मिळवायचं कशा, म्हणजे शेलला मिळवायचं कशा. समजलं? मी परत एकदा सांगतोय बघा, रिपीट करतोय कारण हे खूप महत्वाचं आहे. हाऊ टू स्टार्ट अप, हाऊ टू गेट द शेल इंटरफेस. देर आर द two ways are available to get the shell interface. First one is that the non-GUI mode and second one is that the GUI mode. In the non-GUI mode, again, how to get the shell interface in a non-GUI mode?
install the Linux operating system on the main machine, means in the client server environment, in the client server structure. Okay, there is the one main computer, means this is the server, means you install the Linux operating system on this main computer. That's why it becomes the server, and remaining computers becomes the clients. And okay, and user will be seated at these clients. Okay, and this user access this main computer with the operating system Linux. Okay, and this user only get the terminal window. Okay, using the telnet protocol as well as the application softwares like a PuTTY. And second one is that the GUI mode. GUI mode means install the Linux distributions on your application softwares like a VMware, DOSBox, as well as the make your machine as a dual boot. Okay, and after the install, then right click on the desktop and open the terminal. Another one thing is that there is one option search. Okay, type the keyword terminal, you will get the terminal window. Okay, in this way get the shell interface. Today we have seen that how to get the shell interface. Now our practical session is start, and in this practical session, okay, means this is our theory section. Okay, now I am showing that how to get the shell interface. Okay, now here I am using my machine, and these machines also I install the one application software VMware on that machine. I open this VMware and then start the Linux operating system. बघा आता आपण हा थेरी बघितला. आता शेल इंटरफेस कसं, आता ऍक्च्युली शेल इंटरफेस मिळवायचं कसं हे तुम्हाला मी दाखवेन. आता ही माझी मी तुम्हाला इथं दिसणार नाही, फक्त माझा आवाज तुम्हाला त्या ठिकाणी येईल आणि शेल कसा मिळवायचा हे तुम्हाला मी सांगेन. तर चला तर मग लेट अस सी द हाऊ टू गेट द शेल इंटरफेस. कसा मिळवायचा ते बघूया. Now let us see how to get the shell interface. Here this is my desktop computer. I install the one application software on my machine, VMware Workstation, and this VMware Workstation software hosts the number of the operating system at the same time. Now in this VMware Workstation I installed the two operating systems, Red Hat Linux Fire and the Windows XP. Now we are going to open the Red Hat Linux operating system. I have told that there are the several Linux distributions are available in nowadays. Here I am using the Red Hat Linux operating system. Okay, now I click on Red Hat Linux this option and then click on the resume this virtual machine. This interface provide is like your original operating system. Simply here I install the Linux distribution virtually on my application software like VMware Workstations. Okay, now here I do the full screen. Now machine asks me the username and password. Here my username is the root. All of you know that root has a full authority over the Linux operating systems. Then machine asks your password. Then I put here password that I set. Then press enter. Now here kernel checkout. It is authenticated user or not. If you provided the correct username and password, machine will give the access to you. If you provided the incorrect username and password, machine gives the one error message, put the correct username and password. Here I put it the correct username and password, that's why machine gives access to me. Okay, and this is done with the help of the kernel, and we have seen in the functions of the kernel. Okay, now I have seen that how to get the shell interface. There are the two ways to get the shell interface, but here these machines provide the GUI mode. GUI means graphical user interface. Look at that. This is the desktop and some icons are placed on this desktop. Okay, and now tell me which desktop environments provided by these Red Hat Linux distributions.
Okay, we have seen that several Linux distributions, GNOME, KDE, and the XFCE. Here, I had told that in a GNOME desktop environment, taskbar is placed at the bottom and one menu bar is placed at the top of the window, and some menus are placed on that menu bar. Okay, and you can launch the applications through that. Means this is the GNOME desktop environment. You can check out also in a system option. Here is the GNOME. Okay, means this is the GNOME desktop environment, and you can easily find out if you understand the desktop environments clearly. Okay, now how to get the cell interface in the GUI mode. I had told that there are the two ways in a GUI mode to get the cell interface. First one is that the right click on the desktop, then choose the option open terminal. Here you will get the terminal window, and this is the terminal window. Okay, and second is that in a GUI mode, choose the option, means click on the one menu application that located on the menu bar application. Okay, this application contains the sub menus. Choose the sub option accessories, and there is the terminal. Okay, click on that, you will get the terminal window, and this is the your terminal window. This is your cell. Means in a GUI mode there are the two ways to get the cell interface. Right click on the desktop, and another one is that click on the application, then choose the sub option accessories, and then choose the option terminal. You will get the terminal window. Okay, now another one important thing is that here this is the GNOME desktop environment. Another one important thing is that I have told that the GNOME desktop environments provide the Mozilla Firefox as the default browser, and you can check it. Okay, here the Mozilla Firefox browser is available. So this is the GNOME desktop environment. Now I click on the desktop, right click on the desktop, then choose the option open terminal, and here look at that, there is the one sentence. Okay, I zoom it. Okay, here is the one sentence on that terminal, on that cell, root at localhost. Okay, tilde operator and the hash mark. Now what's the meaning of this sentence? Listen carefully. Name of the user is the root. Okay, and who is currently logging onto the machine. Okay, and name of the machine is the localhost, and there is the no working directory, so there is the tilde operator. And also I had told that default prompt for the root user is the hash mark. Okay, and also I had told that non-root user default prompt for the bash shell is the $sign. Okay, now here is the root is login, so here is the hash mark is a default prompt. Okay, now here this hash mark or $sign followed by the commands. Okay, that gives you output. Now here I type the one command bash, enter. Okay, now it does not give the any output. Okay, I had also told that the shell uses the standard syntax. Okay, so I put the one standard syntax date. This command gives the output date and time of the machines. Okay, in this way we put the here commands and press the enter, you will get the output. बघा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की शेल आपण कशा प्रकारे मिळवायचा. आपण शेल मिळवण्यासाठी दोन प्रकार सांगितले किंवा दोन मार्ग सांगितले. एक म्हणजे GUI मोड आणि दुसरा म्हणजे नॉन GUI मोड. मी नॉन GUI मध्ये सांगितलं होतं की युजरला ग्राफिकल युजर इंटरफेस मिळत नाही. म्हणजे एका मेन कम्प्युटरवरती लिनक्स इन्स्टॉल केलं जातं आणि क्लायंटवरून फक्त युजर काय करतो ते ॲक्सेस करतात. त्यावेळेला त्या युजरला ना फक्त असा टर्मिनल विंडो भेटतं, बाकीचं काही सुद्धा दिसत नाही. इथं जो आहे मेनू बार आहे तो सुद्धा त्याला भेटणार नाही. त्याला फक्त काय भेटणार आहे, हा टर्मिनल विंडो भेटणार आहे. क्लायंट ज्यावरती युजर क्लायंट जो मशीन आहे त्याच्यावरती जर युजर बसला तर. ओके, आणि सर्व्हरवरती मेन लिनक्स ऑपरेटिंग ही इन्स्टॉल असेल तर. ओके,
आणि दुसरा आपण सांगितला म्हणजे नॉन जीआय मध्ये ग्राफिकल युजर इंटरफेस नसणार आहे, त्याला फक्त हा टर्मिनल विंडो भेटेल, म्हणजे आयकॉन्स दिसणार नाही, त्याला डेस्कटॉप नसेल, फक्त हा टर्मिनल विंडो भेटेल. दुसरा आपण मार्ग सांगितला होता काय जीआय. ओके, म्हणजे जीआय कसा मिळवायचा, तर मी सांगितलं होतं की तुमच्या मशीनला तुम्ही लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन इन्स्टॉल करू शकता किंवा ॲज अ ड्युअल बूट सुद्धा बनवू शकता. आणि आणखी एक ऑप्शन सांगितलं होतं की खूप सारे ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर्स अवेलेबल्स आहेत, त्याच्या थ्रू तुम्ही काय करू शकता, लिनक्स हे इन्स्टॉल करू शकता. मग या ठिकाणी मी काय केलेलं आहे, तर सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी मी व्हीमवेअर वर्कस्टेशन नावाचं एक ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर हे माझ्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती इन्स्टॉल केलेलं आहे. ओके, आणि ह्या व्हीमवेअर वर्कस्टेशनवरती मी आता दाखवल्याप्रमाणे इथं ह्या व्हीमवेअर वर्कस्टेशनवरती काय केलंय, लिनक्स जे रेड हॅट आहे, जे लिनक्सचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते इन्स्टॉल केलंय. आणि हा इंटरफेस तुम्हाला जो ओरिजिनल इंटरफेस आहे त्यासारखाच भेटतो, फक्त मी इथं काय केलंय, रेड हॅट लिनक्स हे व्हर्च्युअली माझ्या ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन केलंय. आता असा तुम्हाला इंटरफेस भेटणार आहे, जसा तुम्हाला ओरिजिनल भेटतो तसा. आता तुम्हाला शेल कसं मिळवायचं मी सांगितलं होतं, सिम्पल होतं की डेस्कटॉपवरती राईट क्लिक करायचं आणि तिथं ऑप्शन आहे ओपन टर्मिनल, त्याच्यावर क्लिक केलं की तुम्हाला टर्मिनल हा भेटतो. आणि दुसरा ऑप्शन होता ॲप्लिकेशन ॲक्सेसरीज, आणि इथं टर्मिनलवरती क्लिक केलं तरी तुम्हाला काय भेटतो, शेल भेटतो. हा तुमचा काय आहे, शेल आहे, किंवा त्याला आपण म्हणतो टर्मिनल आहे. ओके, आणि इथं आपण काय करणार आहे, ह्या लाईनचं मिनिंग काय हे मी तुम्हाला आता सांगितलं होतं. या लाईनचं मिनिंग काय असणार आहे, तर रूट नावाचा युजर आता मशीनला लॉग इन आहे आणि ज्या मशीनवरती तो लॉग इन आहे त्या मशीनचं नाव आहे लोकल होस्ट, आणि इथं त्याची वर्किंग डिरेक्टरी काहीच नाही, त्यामुळे इथं टिल्ड ऑपरेटर आहे. आणि जो रूट नावाचा युजर लॉग इन आहे त्यासाठी डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट हा हॅशमार्क वापरला जातो. जर रूट युजर इथं लॉग इन नसता तर इथं $साइन येईल. मी इथं तुम्हाला दाखवू शकतो, मी इथे एक युजर क्रिएट करतोय, युजर ॲड, आणि टाकतोय संदीप, आणि त्याला पासवर्ड सुद्धा इथं सेट करतोय, पासवर्ड एंटर प्रेस करतोय. एंटर प्रेस केला. ओके, इथे एक मी नवीन युजर क्रिएट केला, ओके, जो माझ्या नावाचा आहे, आणि त्याला पासवर्ड सुद्धा सेट केला. आता मी काय करतोय, याच्या सेट प्रॉम्प्ट मधून मी बाहेर पडतोय. ओके, आणि मशीन तुम्हाला हे कसं रिस्टार्ट करायचं, कसे चालू करायचे हे सुद्धा समजून जाईल. आता मी इथं हा जेएनएमई डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट आहे, त्यामुळं कसं मी ओळखलं, तर इथं टास्क बार खाली आहे, मेनू बार वरती आहे, त्या मेनू बार वरती काही मेनूज आहेत आणि त्याचा वापर करून आपण ॲप्लिकेशन लॉन्च करतोय. ओके, आणि इथं जर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला मोझिला फायरफॉक्स हा डिफॉल्ट ब्राउझर भेटतोय. ओके, म्हणजे हा जेएनएमई डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट आहे. आता मशीन रिस्टार्ट आणि चालू कसं करायचं, सेम थिंग. आता इथं मी काय करतो, सिस्टीम वरती जातोय, सिस्टीम मध्ये इथे लॉग आउट आहे आणि शटडाऊन आहे, मी इथे शटडाऊन मध्ये जातोय आणि मशीन इथं रिस्टार्ट करतोय. आता जे माझं मशीन आहे ते रिस्टार्ट होऊन जाईल. आता जे मशीन हे रिस्टार्ट व्हायला लागलंय सेम जसं आपलं ओरिजिनल मशीन, जसं आपण एका मशीनवरती ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरतो त्याचप्रमाणे, फक्त इथं मी काय केलंय, जी माझी लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन आहे रेड हॅट हे व्हर्च्युअली इन्स्टॉल केलंय. व्हर्च्युअली जर ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन केलं असलं तरी त्याचा मला इंटरफेस हा त्याच्या ओरिजिनल आहे त्याचप्रमाणे भेटेल. बघा, आता माझं मशीन रिस्टार्ट होते आणि मशीन परत चालू होऊन जाईल. ज्या वेळेला आता माझं मशीन चालू होणार आहे त्यावेळेला मशीन मला काय विचारेल, युजर नेम आणि पासवर्ड विचारेल, आणि युजर नेम आणि पासवर्ड हा मला करेक्ट टाकायला पाहिजे. आणि हे कर्नेलचं काम आहे, कारण आपण सांगितल्याप्रमाणे कर्नेल काय करतो, ऑथेंटिकेट युजर आहे का नाही चेक करतं. म्हणजे कर्नेल आता चेक करेल, मी युजर नेम पासवर्ड दिल्यानंतर हा ऑथेंटिकेट युजर आहे का नाही, म्हणजे तो त्याचा पासवर्ड आहे का नाही. जर तो करेक्ट असेल तर मला युजर काय देईल, ऍक्सेस देईल, आणि नसेल तर मला सांगेल की करेक्ट युजर नेम आणि पासवर्ड टाका. आता ह्याच व्हिडिओमध्ये तुम्हाला समजतंय की आपलं मशीन लॉग इन कसं करायचं आणि लॉग आउट कसं करायचं. आता आपलं मशीन काय व्हायला लागलंय, स्टार्टअप व्हायला लागलंय, म्हणजे लॉग इन. ज्या वेळेला आपण मशीन चालू करतो आपलं ते ह्याच प्रमाणे होऊन जाईल. ओके, आता मशीन आपलं स्टार्टअप होत आहे. आता मशीन स्टार्टअप झाल्यानंतर आपल्याला काय विचारेल, युजर नेम आणि पासवर्ड विचारेल. आता मी इथं काय करतोय, युजर नेम आणि पासवर्ड टाकतोय. मग अशी ज्या वेळेला मी लॉग इन झालो त्यावेळेला मी युजर नेम टाकला रूट, आणि त्याचा जो पासवर्ड होता तो मी तिथं पुट केला, जो मी सेट केला होता. आता मी नवीन एक युजर तुमच्या समोर एक क्रिएट केलेला आहे, आणि हा काय आहे, नॉर्मल युजर आहे. तुम्हाला सगळ्यांना मी आधी सांगितलं, रूट हा काय असतो, मेन युजर असतो, आणि रूट युजरला ह्या फुल अथॉरिटी असतात लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटर हा काय असतो,
मालक असतो, त्याला सगळ्या ॲथॉरिटी असतात. पण लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये रूट ह्या युजरला पूर्ण ॲथॉरिटी असणार आहेत, हे तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे. आता इथं मी काय करतोय बघा, मशीन आता मला विचारेल त्यावेळेला मी एका नॉर्मल युजरनं लॉग इन होणार आहे. तो मी युजर काय केला इथं क्रिएट केलाय. आता मला मशीन काय विचारतं, युजर नेम विचारतं बघा. आता इथं मी पुट करेन, इथं मी आता युजर नेम पुट केलं. ओके, आणि मशीननं मला पासवर्ड विचारला. आता समजा मी इथं चुकीचा टाकला, ओके. कर्नेल म्हणजे कर्नेलचं हेच काम आहे की ऑथेंटिक युजर आहे की नाही, सांगितलं त्यानं प्लीज एंटर युअर युजर नेम, म्हणजे मी चुकीचा टाकला, तुम्हाला सांगायला लागलाय की इनकरेक्ट युजर नेम और पासवर्ड लेटर्स मस्ट बी टाइप इन द करेक्ट केस. तुम्ही जो टाकलाय तो इनकरेक्ट आहे, तुम्ही करेक्ट टाका. म्हणजे हे कोण करायला लागलंय, तर आपलं कर्नेल करतोय. मी युजर नेम इथं टाकला आणि आता तो पासवर्ड मी टाकला होता, तुम्ही इथं पुट करतोय बघा. त्याने चेक केलं आणि तो करेक्ट आहे, त्यामुळे तो मशीननं मला ऍक्सेस दिला. आता मी सांगितलं की टर्मिनल कसा ओपन करायचा, राईट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप अँड देन ओपन टर्मिनल. आता बघा मी सांगितलं राईट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप ओपन टर्मिनल, किंवा इथं ऍप्लिकेशन मध्ये जावा, ऍप्लिकेशन एक्सेल चूज करा टर्मिनल, किंवा तुम्हाला एक सर्च बटन मिळतं त्या ठिकाणी जरी तुम्ही टर्मिनल टाकलं तरी पण चालतं. हे रेड हॅट लिनक्स आहे, इथं सर्च नाही. ओके, पण उबंटू मध्ये तुम्हाला सर्च ऑप्शन इथं भेटतो. आता मी इथं राईट क्लिक ओपन टर्मिनल असं म्हणतोय. आता मगाची विंडो आणि ह्या विंडो मध्ये काहीतरी फरक आहे. मी सांगितलं त्या सेंटेन्स मिनिंग बघा काय आहे. आता हा काय सांगतोय, तुम्ही जर केअरफुली बघितलं असेल, मगाशी तो होता हॅश मार्क. ओके, आणि इथं काय आता आलाय, डॉलर साइन आलाय. ओके, का आला, कारण का इथं नॉन रूट युजर लॉग इन आहे, बरोबर आहे का. म्हणजे रूट युजर सोडून बाकीचे जे युजर लॉग इन होतात त्यांना इथं काय येणार आहे, हो डॉलर्स आहे. हे कोणासाठी, बॅश शेल साठी. ओके, आता आपण बॅश शेल वापरतोय, मोस्टली बॅश शेल हा वापरला जातोय. ओके, आता इथं याचं मिनिंग काय झालं, संदीप नावाचा युजर हा आता लॉग इन आहे आणि ज्या मशीनवरती लॉग इन आहे त्या मशीनचं नाव आहे लोकल होस्ट. ओके, लोकल होस्ट, आणि इथं वर्किंग डिरेक्टरी काहीच नाही, त्यामुळे इथं टिल्ड ऑपरेटर आहे आणि इथं काय आला, हो डॉलर्स आहे. का आला, तर नॉन रूट युजर असल्यामुळे हा एक नॉर्मल युजर आहे. ओके, आता इथं ज्या वेळेला तुम्ही झूमिंग करते म्हणजे दिसेल. परत एकदा सांगतोय बघा, संदीप नावाचा युजर आता लॉग इन आहे आणि ज्या मशीनला लॉग इन आहे त्या मशीनचं नाव काय आहे, लोकल होस्ट आहे. आणि इथं कोणतीच वर्किंग डिरेक्टरी नाही, त्यामुळे इथं टिल्ड ऑपरेटर आहे. आणि नंतर इथं काय आलाय, डॉलर साइन, म्हणजे नॉन रूट युजर साठी किंवा नॉर्मल युजर साठी, बॅश शेल साठी काय होतो, डॉलर साइन. आणि डॉलर साइन किंवा हॅश मार्क झाल्यानंतरच आपण कमांड, रूट जर लॉग इन झाला तर इथं काय येणार आहे, हॅश मार्क येईल. आणि जर नॉर्मल युजर जर लॉग इन झाला तर इथं काय, डॉलर साइन. आणि याच्यानंतरच आपण काय करतो, कमांड पुट करतो. ओके, हे कमांड्स कोण टाकतं, युजर टाकतं. आणि ज्यावेळेला तुम्ही एंटर प्रेस करता त्यावेळेला तुम्हाला आउटपुट भेटतं. समजलं. अशा रीतीनं आपण आता येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये, लेक्चर्समध्ये कमांड्सला सुरुवात करणार आहे. आता त्यावेळेला मी डायरेक्टली तुम्हाला काय करेन, मशीनवरती कमांड्स टाकून दाखवेन. समजलं. आजच्या व्हिडिओमध्ये in today's video we have seen that how to get the same interface. Also we have seen that how to log in into the Linux distribution, and also the how to log out, how to shut down the Linux distributions. Now here I shut down my Linux distribution. Now here is the option shut down. Okay, it work normally as like your operating system. Means I install this operating system virtually, but it works same like our original. Now here I shut down my machine. So today's I stop here. In coming videos we are going to see that the commands. Thank you very much.